میئر کراچی مرتضی وہاب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لے کر چلے گی۔ پریس کانفرنس کی ابتدا میں ہم تمام دوستوں کی جانب سے اپنی قیادت کا شکر گزار ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، آصف علی زرداری صاحب کا، فریال ٹالپور صاحبہ کا، وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب کا، کہ انہوں نے ہم تمام دوستوں کو اس قابل سمجھا کہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہو سکیں اور اپنے شہر کی بہتری میں اور اپنے شہر کی خدمت میں اپنا اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں۔ میں دہرانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ کام کی نیت بھی ہے اور کام ہوتا ہوا انشاءاللہ شہر کراچی میں آپ تمام دوستوں کو نظر آئے گا۔ ایک اور چیز جو میں نے صبح گزارش کی تھی وہ یہ کہ ہم تنقید کے اوپر فوکس نہیں کریں گے، تنقید کا جواب تنقید سے نہیں کریں گے۔ کوئی تنقید ہمیں کرے گا ہم کام کر کے دکھائیں گے۔ ہمیں اندازہ ہے، ہمیں ادراک ہے اس بات کا کہ شہر کراچی کے اندر بے شمار مسائل ہیں اور محدود وسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، لیکن انشاءاللہ ایک ایسا سسٹم آف گورننس اس شہر کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آئے گی کہ صاف شفاف طریقے سے ہم چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں گے اور شہریوں کو وہ بہتری نظر آئے گی، اور ہم آپ میڈیا کے دوستوں سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس بہتری کو شو کیس کرنے میں آپ ہم تمام لوگوں کی مدد کریں۔ ایک اور چیز کہ پیپلز پارٹی کولیبریشن میں بلیو کرتی ہے، انگیجمنٹ میں بلیو کرتی ہے، چاہے میں ہوں، ڈپٹی میئر صاحب ہوں، ہمارے چیئرمین وائس چیئرمین صاحبان ہوں۔ ہم انگیج کرنا چاہیں گے آپ تمام لوگوں کے ساتھ تاکہ آپ کے ساتھ مل کر ہم اپنا نیریٹو بھی دے سکیں، بتا سکیں ہم کیا کیا کام کرنے میں کامیاب ہوئے، کیا کام ہو رہا ہے اور کیا کام اور مزید کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ میں نے کہا کہ میں تنقید کا جواب نہیں دوں گا، صرف ایک بات شروع میں کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اگلے 10 دن کے اندر میں اور سلمان دونوں کسی ایک یونین کمیٹی سے ایز چیئرمین الیکٹ ہو کے جو قانونی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم پوری کریں گے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ ہم 6 مہینے پورے استعمال کریں گے، نہیں، فوری طور پر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سلمان عبداللہ مراد صاحب بھی اور میں بھی 10 دن کے اندر اعلان کر دیں گے کس یونین کمیٹی سے ہم لڑ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن سے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ جلد از جلد اس کے اوپر انتخابات کرا دیے جائیں تاکہ جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو اور ہم 6 مہینے تک ہمیں ویٹ نہ کرنا پڑے۔ دوسری چیز، جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ہم لوگ الیکٹڈ نہیں ہیں، ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہم کاؤنسل کے جو الیکٹڈ ممبران ہیں ان کی میجورٹی سے الیکٹ ہوئے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم الیکٹڈ نہیں ہیں، یہ غلط بات ہے۔ قانون کے مطابق الیکشن ہوا، میئر ڈپٹی میئر کا مقابلہ ہوا جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کا، اور پیپلز پارٹی اس مارکے میں کامیاب ہوئی، جس کے لیے میں اور سلمان دونوں جہاں اپنی قیادت کے شکر گزار ہیں، اپنے کاؤنسل اراکین کے شکر گزار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اتحادی نون لیگ اور جے یو آئی کے جو اراکین ہیں ان کی بھی تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہیں۔ یہ آخری بات تھی ان کے سوالات کے جواب کے حوالے سے جو ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، اب ہم کام کے اوپر فوکس کریں گے۔ پہلی چیز، اس شہر کی عوام کو امید دلانا کہ ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ان کی بلدیاتی حکومت، ان کے بلدیاتی ادارے وہ مسائل حل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ پرائیورٹی نمبر 1 ہوگی کے ایم سی کی بھی اور ہمارے ٹاؤنز کی بھی۔ دوسری چیز، ہمارا شہر میں کوآرڈینیشن کا فقدان ہے۔ ایک بے ہنگم شہر بدقسمتی کے ساتھ بن گیا ہے، یہ ادارہ اس کے بارے میں کہتا ہے، وہ اس کے بارے میں کہتا ہے، اور انفارچونیٹلی آپ کو ایک بے ہنگم یا انڈسپلن اس شہر میں نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی کچرا کہیں پھینک کے چلے جائے گا، کوئی ڈیبری کہیں پھینک کے چلے جائے گا، کوئی سڑک کھود کے چلے جائے گا۔ اس کو کوآرڈینیٹ کرنا، ان چیزوں کو ٹھیک طریقے سے چلانا
ہماری پرائیورٹی ہوگی. ہماری پرائیورٹی ہوگی کہ جہاں شہر کی تزئین و آرائش کے اوپر کام کرتے ہیں، شہر کی خوبصورتی کو بھی بروئے خاطر رکھنا ہے. بڑا خوبصورت شہر ہے یہ، اس شہر میں سب کچھ ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہیں میں نے اپنی وال چاکنگ کر دی ہے، کہیں آپ نے اپنی وال چاکنگ کر دی ہے. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم شہر تبدیل کریں گے، وہ اپنے تشہیر کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، پھر لوگ گلکاری کر دیتے ہیں اپنے منہ کے ذریعے. کہیں عامل بنگالی موجود ہے، کہیں ذیابطیس کا شوگر کا علاج کرنے والا موجود ہے. بھائی تمہیں علاج کرنا ہے اپنے کلینک میں کرو، ہماری سڑکیں کسی کی ذاتی تشہیر کے لیے نہیں ہیں. دنیا کے کسی شہر میں نظر نہیں آتا، بلکہ کسی پاکستان کے اور شہر میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ میں چاہوں گا کہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کیا جائے. جو سب سے بڑا پہلا چیلنج ہے ہمارا وہ بارشیں ہیں، کہ بارش کے مسائل جو جنم لیتے ہیں ان سے کیسے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں، کیسے ہم ان کے جو نالے ہیں اپنے ان کی صفائی کو یقینی بنا سکتے ہیں. جہاں جہاں نئے نالے بنانے کی ضرورت ہے ان نالوں کی تعمیر کیا جائے اور اس کی مالکی کی جائے. بنیادی طور پہ شہر میں مالکی کا فقدان تھا، کیونکہ جو شہر کا مالک تھا وہ کہتا تھا میرے پاس اختیار نہیں ہے. اب انشاءاللہ اس شہر کی مالکی ہوگی اور ہم سب اس شہر کی مالکی کریں گے، اس شہر کی خدمت کریں گے، اور جو اس شہر کے ساتھ زیادتی کرے گا اس کے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. تو پہلا چیلنج بارش کے حوالے سے ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام کر رہا ہوں. مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ تقریباً کوئی 10 روز قبل ایک پراپر پلان کے ساتھ ہم نے نالوں کی صفائی کا کام سٹارٹ کر دیا ہے. شہر کے تمام نالوں کے اوپر اس وقت کام کیا جا رہا ہے اور کوآرڈینیشن کے ساتھ KMC بھی اس میں ہے، سندھ سالڈ ویسٹ بھی اس کے اندر ہے، سویپ کا ادارہ بھی اس کے اندر ہے، تاکہ سب مل کر کام کر سکیں. اور نالوں کی صفائی ہو رہی ہے. کہیں پر میں جاتا ہوں، کہیں پر سلمان جاتے ہیں، کہیں پر نجمی بھائی جاتے ہیں، کہیں پر کرم اللہ، آصف خان، دل محمد، ہمارے تمام جو اراکین پیچھے موجود ہیں وہ جاتے ہیں. اور یہ 4 مہینے کا آن گوئنگ پروسیس ہوگا ہمارا، تاکہ میک شور کیا جائے کہ کہیں پر اگر کچرا آ جاتا ہے اس کچرے کو فوری طور پر نکال لیا جائے اور کوئی چوکنگ پوائنٹ نہ ہو. اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے سال ہم نے کامیابی کے ساتھ اسی فارمولے کو فالو کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا 1150 ملی میٹر بارش ہوئی تھی، کراچی شہر بند نہیں ہوا. یہی ہم لوگ تھے، میدان میں موجود رہے، کام کر کے دکھایا اور بہتری آئی. انشاءاللہ اسی چیز کو اس سال اور مزید بہتر طریقے سے ہم کر کے دیں گے. KMC کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا، کہ ہم کسی کے سامنے جا کے محتاج نہ ہوں اور احتجاج بھی نہ کریں. اس کے لیے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے پروونشل فائنانس کمیشن کو فائنلائز کرانا انشاءاللہ ہماری انتظامیہ کی پرائیورٹی ہوگی. اور مجھے پتہ ہے، مجھے یقین ہے، میرے پارٹی کے چیئرمین نے بھی یہ بات کی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ PFC کے اوپر پرائیورٹی کے اوپر کام کیا جائے گا، تاکہ سندھ کی تمام جو الیکٹڈ لوکل کاؤنسلز ہیں ان کو مزید اختیارات دیے جا سکیں. پراپرٹی ٹیکس ڈیوالو کر دیا گیا ہے اور وہ اس وقت DMCs اکٹھا کرے گی. اب آج چونکہ ٹاؤن مارز وجود میں آ گیا ہے، اب ٹاؤن اس کو اکٹھا کریں گے اور شہریوں کو یہ پتہ ہوگا. میں بتانا چاہتا ہوں شہریوں کو کہ آپ جو اپنا پراپرٹی ٹیکس پے کرتے ہیں وہ آپ کے ٹاؤن کے پاس جائے گا، اور ٹاؤن کے پاس یہ انسینٹو ہوگا کہ پیسے اکٹھا کوئی اور کر رہا ہے، خرچ کوئی کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا، اکٹھا بھی یہ لوگ کریں گے، خرچ بھی یہ لوگ کریں گے، تاکہ زیادہ بہتر ڈیلیورنس ان گلی محلے کی سڑکوں کے اوپر ہو سکے. میں انفراسٹرکچر کے اوپر جو بحالی کے اوپر کام کیا جائے گا اس پہ آؤں گا، لیکن میں 3-4 جو بڑے پرائیورٹی ایریاز ہیں ان کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. پانی ہماری پرائیورٹی ہوگی. اس شہر کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، پانی کی شارٹیج کا سامنا ہے. ماضی میں کسی بھی شخص نے یہ سوچا نہیں کہ کیسے پانی کی سپلائی کو بڑھایا جائے. ہر شخص نے کہا کہ پانی کی مزید لائن ڈال دو، لیکن کینجر سے پانی اور کیسے لایا جا سکتا ہے، ہب سے پانی اور کیسے لایا جا سکتا ہے، پانی کو ریسائیکل کیسے کیا جا سکتا ہے، پانی کی ٹریٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے، اور سمندر کے پانی کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر کبھی بدقسمتی کے ساتھ کسی نے کام نہیں کیا.
और पानी का इश्यू हमारे लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है। और मैं आपको जो मैंने ये ब्रेक डाउन किया है उसमें मैं बताऊंगा कि हमारा क्या क्या प्लान है और हम क्या कर रहे हैं। किंजर से पानी लाने के लिए वफाकी हुकूमत काम कर रही है K4 के ऊपर। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड उस काम में सपोर्ट कर रही है। पानी वो लेकर आएंगे और जो इंटरनल लाइंस है वो वाटर बोर्ड इंशाल्लाह बिछाएगी। बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 200 अरब रुपए का, उसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन मैं किसी एक चीज के ऊपर तकिया नहीं करना चाहूंगा। दूसरा काम जो हम कर रहे हैं वो हमारा हब डैम है। कराची को 2 जगहों से पानी सप्लाई होता है, एक है किंजर और दूसरा है हब डैम। हब डैम की टोटल जो हमें सप्लाई की एलोकेशन है कराची शहर को वो 100 मिलियन गैलन है यौमिया, यानी कि दिन में 100 मिलियन गैलन पानी कराची शहर को मिलता है। 100 MGD का वो मंसूबा है। 1960 की वो लाइन है, कभी किसी ने उसको अपग्रेड करने की कोशिश नहीं की। हालत उसकी खराब है, उससे पानी की लीकेज होती है, पानी जाया होता है, पानी चोरी होता है उसके अंदर। पहला फैसला हमने ये किया है कि उसकी नई कनाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डाली जा रही है। वो नई कनाल जो मौजूदा कनाल है उसी के बराबर में डाली जा रही है ताकि रूट उसका क्लियर हो, कोई इंक्रोचमेंट का मसला ना आए। उसका प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी तैयार हो गई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध गवर्नमेंट की मदद के साथ वो काम किया जा रहा है और इंशाअल्लाह वो 100 MGD हब से कराची शहर को पानी मिलेगा। और जो मौजूदा लाइन है जिससे हमको तकरीबन कोई 50-55 MGD मिल पाता था, उस लाइन को भी हम खत्म नहीं करेंगे। हम वफाक से रिक्वेस्ट करेंगे कि शहर की एलोकेशन को 100 MGD से बढ़ाया जाए और जो इजाफी हमको पानी मिलेगा हम दूसरी कनाल से उसको चलाएंगे। हम पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह 55 MGD हम पानी बचा पाएंगे जो कि जाया होता था। और अगर वफाक से हम 25-30 MGD और हासिल कर लेते हैं तो तकरीबन 80-85 MGD पानी दिन का उसका इजाफा होगा सिस्टम के अंदर, जिसका फायदा होगा साइट की आवाम को, बल्दिया की आवाम को, जिला किमाड़ी की आवाम को, सेंट्रल की आवाम को, कुछ औरंगी के एरियाज को, कुछ लियारी के एरियाज को फायदा होगा। और नेचुरली जब इन एरियाज में पानी पहुंचेगा तो जो किंजर की लाइन आ रही थी उससे आप बाकी अपने एरियाज के अंदर पानी पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे। पहला। दूसरा काम, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, हम प्रोक्योरमेंट में इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द चले जाएंगे। दूसरा काम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 85 MGD के 2 प्रोजेक्ट, एक 60 MGD का और एक 25 MGD का, जो पानी को वेस्ट वाटर को ट्रीट करके रिसाइकिल करके सनती इस्तेमाल किया जाएगा उसका। अभी आपकी जो मौजूदा सनत है, इंडस्ट्रीज है, वो पानी मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं, उनकी भी जरूरत है पानी, हमें अंदाजा है इस बात का। वो भी जब मईशत चलती है, सनत चलती है, मुल्क चलता है, हमें अंदाजा है इस बात का। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सनती इस्तेमाल के लिए वो रिसाइकिल्ड पानी इस्तेमाल किया जाए, कि सनती जरूरियात उस रिसाइकिल पानी के जरिए इस्तेमाल किया जाए ताकि वो 85 MGD पानी आप सेव करें और वो 85 MGD पानी आपके, मेरे, हम दोस्तों के, गरीब आदमी के, मुतवसत तबके के आदमी, अमीर आदमी के घर में लाइन के जरिए उसको मिल सके। तीसरा काम, कि समंदर के पानी को, दुनिया भर में समंदर के पानी को मीठा करके डिसैलिनेशन के जरिए, RO के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। हम समंदर के ऊपर वाक़े हैं, कोई तकरीबन 500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है सूबाई सिंध की, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ कभी किसी ने डिसैलिनेशन के ऊपर फोकस नहीं किया। मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि आज से कोई 7 रोज पहले वजीर आला सिंध की सरबराही में इजलास हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, और इब्राहिम हैदरी हमने जगह का इंतखाब किया है। मेरे साथ नज़ीर भुट्टो साहब भी मौजूद हैं, रफीक जज साहब भी मौजूद हैं जो वहाँ के टाउन के चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं। इब्राहिम हैदरी में इंशाअल्लाह 5 MGD का डिसैलिनेशन प्लांट लगाने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट तैयार है, जल्द उसकी कंसल्टेंसी होकर प्रोक्योरमेंट फेज में हम चले जाएंगे। इन तमाम चीजों का फायदा ये होगा शहर के अंदर कि K4 तो एक किंजर के ऊपर काम कर रहा है, उसके अलावा हमने
ऑल्टरनेट सोर्स हब की, ऑल्टरनेट सोर्स समंदर की, और ऑल्टरनेट सोर्स जो कि रिसाइकल्ड पानी है जो ज़ाया हो जाता है, उसके ऊपर हम काम करें ताकि शहरियों की मुश्किलात में हम कमी ला सकें। दूसरा सबसे संगीन मसला है शहर का, वो सेवरेज है। हमारी सड़कों का सबसे बड़ा दुश्मन, आप लोग कभी कभार तनकीद करते हैं कि ये सड़क बना दिया आपने, सड़क टूट गई। कहीं पानी की लीकेज होती है, कहीं सेवरेज की लीकेज होती है। सेवरेज और पानी जो है वो डामर का दुश्मन है। आप यकीन जाने, मैं कभी नहीं चाहूंगा सड़क टूटे, हम में से कोई नहीं चाहेगा सड़क टूटे, लेकिन अगर वो सेवरेज ओवरफ्लो होती है, वो लीक होती है, पानी की लाइन लीक होती है, वो दिक्कत क्रिएट करती है, सड़क टूट जाती है। हमने सिंध हुकूमत के इश्तराक के साथ कराची वाटर सेवरेज इम्प्रूवमेंट, वाटर सप्लाई सेवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट KWSSIP तश्कील दिया, जिसके तहत हम अपना जो सेवरेज का पुराना निज़ाम था उसको रिप्लेस करने के लिए जा रहे हैं, ताकि सेवरेज की नई लाइन मुख्तलिफ मकामात पर डल सकें और लोगों का लॉन्ग टर्म बेसिस पर मसाइल उनके हल हो सके। उसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने तकरीबन 78 जेटिंग और सेक्शन व्हीकल्स, नजमी आलम साहब उस जमाने में वाइस चेयरमैन थे वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के, वो कराची वाटर सेवरेज बोर्ड को दी। वो मैं उनको मैजिक व्हीकल्स कहता हूँ। वो क्यों कहता हूँ उनको, कि आपकी सेवरेज लाइन ब्लॉक्ड है, वो गाड़ी जाती है, उसको सक आउट करती है और फिर जाके उसको ड्रेन में डिस्पोज ऑफ कर देती है। 78 हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं जो चल रही हैं, और पिछली साल की बारिशों में आपने देखा था कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उस काम को अप्रिशिएट करते हुए हमने फैसला किया कि मजीद 24 ऐसी गाड़ियों को और अपनी फ्लीट में इजाफा किया जाए, और मैं आपको बता रहा हूँ 31 जुलाई को इंशाल्लाह वो 24 मजीद सक्शन व्हीकल्स हमारी फ्लीट में ऐड हो जाएंगी। 6 रह गई, 2 जला दी गई। जी हाँ, जलते तो लोग बहुत है, लेकिन अभी हम तनकीद पे नहीं जाएंगे, हमारा फोकस है काम। तो इंशाल्लाह वो 24 और आ जाएंगी 31 जुलाई तक, और वो आप कराची की सड़कों पर देखेंगे चलते हुए, काम होते हुए, ताकि सेवरेज के मामले पर भी हम रिलीफ लोगों को प्रोवाइड कर सकें। तीसरा शोबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लोग तनकीद करते थे हमारे ऊपर कि हम ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं कर पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल के बजट में हमने पैसे अप्रूव किए बसेस के लिए। बड़े लोगों ने तनकीद की उस वक्त भी कि नहीं, ये झूठा खोखला वादा, ये पूरा नहीं होगा, लेकिन वादा किया गया कि शहर कराची के अंदर नई बसेस लेके आएंगे। हम पीपल्स बस सर्विस हमने शहर कराची में स्टार्ट की, और आज उस पीपल्स बस सर्विस से आप तमाम लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। हमने अपनी बच्चियों के लिए, माओ बहनों के लिए, खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस भी स्टार्ट की, और माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसेस को भी शहर में इंट्रोड्यूस किया, जो इस वक्त आपको शहर कराची में चलती हुई नजर आ रही हैं। और चूंकि फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी, रुपी डी वैल्यू हो गया था, तो बहुत प्रेशर था कि इसके किराए को बढ़ा दिया जाए 50 रुपए से। मैं सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने 350 मिलियन की मजीद सब्सिडी दी ताकि किराए को ना बढ़ाया जाए और वो 50 रुपए को मेंटेन किया जाए। आज भी 50 रुपए में लोग सफर कर रहे हैं। ग्रीन लाइन वफाक के ताउन के साथ चला दी गई है, उसमें सूबाई हुकूमत का भी स्टेक है। आप सबको पता है, नुमाइश के ऊपर जो टर्मिनल बना है वो हमने बना के दिया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और उसके साथ साथ 350 मिलियन है वो, 35 करोड़ है वो सब्सिडी वाला। उसके साथ साथ अब्दुल सत्तार ईदी लाइन, ऑरेंज लाइन जो कि फीड करती है ग्रीन लाइन को, वो भी हमने ऑपरेशनलाइज कर दी। मेरा भाई वहां से यूसी चेयरमैन है दिल मोहम्मद, यह आपको बता सकता है कि वो आज चल रही है, लोगों को चलते हुए नजर आ रही है। 2 मजीद लाइंस के ऊपर इस वक्त काम का सिलसिला चल रहा है। एक है रेड लाइन जो कि मौसमियात की साइड से, मलीर कैंट की साइड से, यूनिवर्सिटी रोड से होते हुए नुमाइश पर आएगी। इसकी प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। 2 फेजेस में ये प्रोजेक्ट है, दोनों फेजेस के ऊपर काम चल रहा है, बट काम में थोड़ी सुस्ती है।
मैं तनकीद का हमेशा खंदा पेशानी के साथ फेस करता हूँ, प्रॉब्लम है। और बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि जब इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब डॉलर 150 रुपए का था, आज वो डॉलर 300 रुपए का हो गया है। ये दिक्कत आ रही है, इसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये प्रायोरिटी पे हमारे। मुझे लोग आए दिन कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड का बुरा हाल है, कल रात को मैंने विजिट किया था, उसका मुझे अंदाजा है, बट हमारी प्रायोरिटी पे इंशाल्लाह उस रेड लाइन के मसाइल को हम हल करेंगे ताकि जल्दी काम हो सके। पैसे उसके मौजूद हैं और रेड लाइन इसलिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को प्रोवाइड करेगा, दूसरा इसमें कोई सब्सिडी रिक्वायर्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बायोगैस टेक्नोलॉजी पे चलेगा। आप सबको पता है हमारे भैंस कॉलोनी में केएमसी का एक बायोगैस प्लांट था जो कि बदकिस्मती के साथ उसके साथ जो होना था वो हो गया, हम आगे का देख रहे हैं। हम पाकिस्तान का पहला बायोगैस टेक्नोलॉजी का प्लांट लगा रहे हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा रेड लाइन की बसेस को, ताकि बसेस जो हैं वो माहौल दोस्त एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सके, वो डीजल पे पेट्रोल पर गैस पर ना चले, उस बायोगैस के ऊपर चलेंगी। उससे हम अपने समंदर को भी ठीक कर पाएंगे। क्योंकि अब मेरे साथ सलमान बैठे हैं, ये बताएंगे आपको कि उस बेल्ट में प्रॉब्लम है कि वो जो गाय का फुजला होता है, गोबर, वो समंदर की तरफ चले जाते हैं, तो उसको भी हम टेक केयर इंशाल्लाह कर पाएंगे। इसी तरीके से येलो लाइन जो कि लांडी की साइड से आएगी और कोरंगी से होते हुए शारे दारुल उलूम से होती हुई, कयूमाबाद से होती हुई, कोरंगी रोड से होते हुए एसटीसी जाएगी। उसका भी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उसकी टेक्निकल बिड खुल चुकी है, फाइनेंशियल बिड इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज में खुल जाएगी, जिसमें ना सिर्फ बसेज आएंगी बल्कि एक और सिग्नल फ्री कॉरिडोर क्रिएट होगा शहर के अंदर। और जिसमें मैं आप दोस्तों को बताना चाहूंगा, जो हमारा जाम सादिक अली ब्रिज है जो इस वक्त 4 लेन का ब्रिज है, मजीद 4 लेन का एक और ब्रिज उसके बराबर में बनाया जा रहा है और इस ब्रिज को मजीद स्ट्रेंथन किया जाएगा। यानी कि जब ये प्रोजेक्ट कामयाबी से बन जाएगा तो ये 8 लेन का ब्रिज इंशाअल्लाह कोरंगी नदी के ऊपर होगा, जो कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और जो कोरंगी के रेजिडेंशियल एरियाज हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी को मजीद बेहतर बना देगा। पैसे इसके मौजूद हैं, एलोकेटेड है। प्रोक्योरमेंट जाम सादिक पुल को स्ट्रेंथन किया जाएगा, जो इस वक्त 4 लेन का ब्रिज है, दो एक तरफ खस्ता हाली का शिकार है, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, मुस्तहकम किया जाएगा। और उसी के बराबर में अगर आप कयूमाबाद की साइड से जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे 4 लेन का एक और ब्रिज बनाया जाएगा, यानी कि 8 लेन का ब्रिज अवेलेबल हो जाएगा। मेरे ख्याल में इतना चौड़ा ब्रिज कराची शहर में कोई और नहीं होगा। और इसी तरीके से कोरंगी रोड पे 2 मजीद और ब्रिजेस बनाए जाएंगे ताकि सिग्नल फ्री कॉरिडोर पूरा बन जाए। मजीद बसेस को ऐड करने के लिए बजट में पैसे मुख्तस किए हैं और मैं आज ये भी आपको दावत देता हूं आपके जरिए कि बल्दिया उज़्मा कराची के अपने भी कुछ बसेस के रूट्स हैं जिस पर माजी में बसेस चलती थी, जो माजी में फिर बंद कर दी गई थी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मैं चाहूंगा उन रूट्स के ऊपर बसेस चलें। मैं आज आपके सामने पब्लिक सेक्टर के बिहाफ पे प्राइवेट सेक्टर को दावत देता हूं कि अगर वो हमारा हाथ थामना चाहते हैं और हमारे साथ बसेस चलाना चाहते हैं तो हम एक शफाफ तरीके से बिडिंग करेंगे, ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग करेंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे। और अगर हमारे रूट्स पे कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी आके बसेस चलाना चाहेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे ताकि लोगों को मजीद आसान और सस्ती सफर की सहूलियात इंशाअल्लाह मिल सके। इसके बाद एम्बुलेंसेज नहीं थी शहर के अंदर, पहले 68 एम्बुलेंसेज इंट्रोड्यूस की गई, उसके बाद 230 मजीद एम्बुलेंसेज आ गई है। रेस्क्यू 1112 चलती हुई शहर में आपको नजर आ रही है। कल मैंने खुद रात को उसको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का विजिट किया था बैतुल मुकर्रम पर जो हमने बनाया है, और माशाल्लाह इस वक्त 10 से 15 मिनट उसका रिस्पांस टाइम है और ये एम्बुलेंस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को प्रोवाइड करें। इस सर्विस को भी मजीद बेहतर बनाएंगे। इसके अंदर भी मजीद 50 एम्बुलेंसेस का इजाफा सिंध हुकूमत की मदद के साथ हम करने जा रहे हैं। मैयत गाड़ियां भी ऐड की गई हैं, कुछ 25 गालिबन छोटी व्हीकल्स हैं जो कि तकसीम के लिए गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगी। कराची का एक बहुत बड़ा मसला कब्रिस्तान में
स्पेस ना होना है। अच्छी खबर देता हूं, 200 एकड़ कब्रिस्तान की जमीन मुख्तस करा ली है। कीमाड़ी जिले में वो 200 एकड़ की जमीन है। आज पहली हिदायत मैं केएमसी के अमले को देके आया हूं, उसकी पोजीशन लें, जल्द अज जल्द 4 दीवारी बनवाएं, उसको लेवल करें। और उस कब्रिस्तान को भी मैं कराची के मुखैर हजरात के साथ बैठ के एक ऐसा बोर्ड बनाना चाहेंगे हम लोग जिसके अंदर केएमसी भी मौजूद, प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हों, और ऐसा कब्रिस्तान बने जो मिसाली कब्रिस्तान हो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जिसके अंदर तमाम फैसिलिटीज, मैयत को दफनाने के अलावा कोल्ड स्टोरेज भी वहां पर हो, गुस्ल वगैरह की फैसिलिटीज भी हो, वो करेंगे। 200 एकड़ हासिल कर लिया हमने इंशाअल्लाह, उसके ऊपर जल्द आपको काम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि शहरियों को कब्रिस्तान के हवाले से बड़ी मुश्किलात का सामने, नजीर भाई भी इस हवाले से बार बार बात करते हैं, दिल मोहम्मद, करमुल्लाह, सलमान, हम सबको इस बात का अंदाजे। और मलीर के अंदर भी हम जमीन आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं, सलमान का ताल्लुक खुद मलीर से, इनकी मदद लेंगे इंशाअल्लाह। एक कब्रिस्तान उस साइड पर भी बड़ा हम स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे ताकि ये मसला भी आवाम का हल हो सके। अब आ जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जाम सादिक मैंने आपको बता दिया, जाम सादिक के बिल्कुल बराबर में कोरंगी कॉजवे। आए हर साल बारिशों में पानी आ जाता है, रोड छुप जाती है, रोड का बुरा हाल होता है। 2 काम किए हैं हमने। पहला काम, एक 4 लेन का, 4.5 लेन का, आधी लेन एडिशनल होगी, नया ब्रिज कोरंगी कॉजवे पे हम तैयार करने जा रहे हैं, प्रोक्योरमेंट का आगाज हो गया उसका। इंशाल्लाह उस ब्रिज बनने से जो लोग बोल चैनल जाते हैं, सीबीएम यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, इंडस हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, इब्राहिम हैदरी कोरंगी की तरफ जाते हैं, सनती लोग भी हैं, मजदूर भी हैं, रिहायशी भी हैं, उनका एक देरीना मसला बिलावल भुट्टो साहब की सिंध हुकूमत, बिलावल साहब की बल्दिया उज़्मा कराची करने जा रही है। और जब तक वो ब्रिज नहीं तामीर होता, 10 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत ने काटी को दिए हैं कि उस सड़क की इमीडिएट रिहैबिलिटेशन आप कर लें ताकि लोग बआसानी उससे गुजर सकें। उसकी पेमेंट हो चुकी है इंशाअल्लाह, आइंदा चंद रोज में उसके ऊपर हम काम स्टार्ट कर देंगे। वहीं से निकलते हैं आप, तो आप आते हैं बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे पे। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था तो उस जमाने में हमने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया था। सईद गनी साहब का हल्का है उल्टे हाथ पे, महमूदाबाद का एरिया है, उसके ऊपर बुरा हाल था उस सड़क का। हमने उस सड़क के ऊपर काम स्टार्ट किया, उसकी बेसिक कारपेटिंग मेरे दौर में हो गई थी, फिर पिछले दिनों रुक गई वो। आज सुबह मीटिंग की है उसके ऊपर, और हंगामी बुनियादों के ऊपर जो उसका काम रह गया है, काम को मुकम्मल किया जाएगा। फरहान गनी साहब जो वहां से चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं वो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, एक मीटिंग में उनके साथ कर चुका हूँ। महमूदाबाद का नाला भी क्लियरेंस का काम इस वक्त चल रहा है, हमने विजिट किया था उस दिन वहां पे। एक नया नाला जिसके ऊपर इंक्रोचमेंट हो गई थी, वो भी हमने लोकल लोगों की मदद से उसको साफ कर दिया है। उसकी अब रिहेबिलिटेशन का काम होगा तो इंशाल्लाह बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे आपकी ठीक हो जाएगी। उसी के बराबर में मलीर एक्सप्रेसवे 38 किलोमीटर रास्ता है जो कईयोबाद से आपको काठौर लेके जाएगा। बड़े लोग तनकीद करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि लोगों का काम है तनकीद करना। जैसे आपकी लियारी एक्सप्रेसवे है जो कि एक रिंग रोड के तौर पे लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से मलीर एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा तो वो भी एक बड़ा कारामद चीज कराची की आवाम के लिए होगी, और जो अप कंट्री लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए बड़ी कारामद साबित होगी। इतवार के रोज वजीर आला सिंध ने उसका खुद पर्सनली दौरा किया था, मैं भी था, सलमान भी मेरे साथ थे, और हिदायत ये जारी की गई है। टारगेट हमारा ये है कि उसका जो पहला फेज है जो कईयोबाद चौरंगी से लेके शाह फैसल कॉलोनी जो एयरपोर्ट का एग्जिट होगा, उसको हम कोशिश करेंगे अगस्त तक कंप्लीट कर लें। उसका शेड्यूल टाइम दिसंबर है वैसे, पर हम कोशिश करें काम तेज हो, और तेज होते हुए उसको हम कोशिश करेंगे कि अगर हम अगस्त में कंप्लीट करा लें, वरना अगस्त में नहीं हुआ तो इंशाल्लाह इसी साल
وہ پہلا فیز مکمل کر دیا جائے گا، اور آگے والا جو فیز ہے جو کاٹھور کی طرف جاتا ہے وہاں پر اس وقت کام چل رہا ہے. کل بھی وزیر اعظم نے ایک میٹنگ کی تھی، تمام چیزوں کو ریزالو کر دیا گیا. انشاءاللہ ٹارگیٹ یہ ہے کہ اگلے 1 سے 1.5 سال میں وہ پورا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، جو کہ ایک بہت بہتر چیز اس شہر کے لیے ثابت ہوگی. لوگوں کا فیول کے چارجز بچیں گے، جو شارع فیصل کی یونیورسٹی روڈ کی ٹریفک کنجیشن ہے وہ کم ہوگی، اور لوگ بآسانی 10 سے 15 منٹ میں شہر کے ایک کونے سے شہر کے دوسرے کونے تک پہنچ جائیں گے. چونکہ ملیر ایکسپریس وے کی بات کریں تو وہیں ضلع ملیر کی بات کرتے ہیں، وہیں سے تھوڑا سا آگے آپ جاتے ہیں تو لنک روڈ ہے جو کہ نیشنل ہائی وے کو اور سپر ہائی وے کو کنیکٹ کرتی ہے. اس کے اوپر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کام چل رہا ہے. 70% کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے. 20% کام کا اس لیے ایشو ہے کہ اس کی جو ایگزٹ ہے وہ انٹرچینج بننا ہے موٹر وے پہ. وہ ایک ایشو ہے، اس کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ چند ماہ میں جو اس کا کام رہ گیا ہے اس کو کمپلیٹ کر کے ہم اس کو پبلک کے لیے کھول دیں گے، تاکہ لوگوں کو جو ایک بہترین فیسلٹی مل سکتی ہے، یعنی کہ ملیر کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک، ہی کونا سے او کونا تک لوگ بآسانی پہنچ سکیں. گڈاف کے لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا، ابراہیم حیدری کے لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا، قائد آباد کے لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا، میمن گوٹ وغیرہ کے لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا. جہاں سے پیچھے چلتے پہلوان گوٹ آتے ہیں. پہلوان گوٹ اس لیے ضروری ہے کہ ایئرپورٹ سارے فیصل بھی ٹچ ہوتی ہے وہاں سے، حبیب یونیورسٹی بھی ہے وہاں پہ، اور ایک گنجان آباد علاقہ ہے، ایریا کنٹونمنٹ کا ہے. وہاں پہ نالا سندھ حکومت بنا کے دے رہی ہے ہم کو. اگلے 15 روز میں اس کا کام مکمل کر کے کھول دیا جائے گا اس کو انشاءاللہ. بارشوں سے پہلے پہلوان گوٹ کے نالے کو مکمل کر دیا جائے گا اور کھول دیا جائے گا انشاءاللہ. اٹ ول بی یوزڈ. ضیاء محی الدین فلائی اوور بلاول صاحب نے انوگریٹ کر دیا ہے، اور وہیں پر جوہر انڈر پاس کے اوپر کام چل رہا ہے اور تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. آپ دوست دیکھ سکتے ہیں دن رات اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. شیڈیول ٹائم اس کا 31 دسمبر ہے. ان کو بار بار وزٹ کر کے ہم پش کر رہے ہیں تو وہ اکتوبر کے آخر تک آ گئے ہیں کہ انشاءاللہ اکتوبر میں ختم کر دیں گے. میں پھر کوشش کر رہا ہوں، سلمان پھر کوشش کر رہا ہے کہ اس کام کو بھی ہم 14 اگست تک مکمل کر لیں. کام چل رہا ہے، کام ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. اسی روڈ سے آگے چلتے ہیں، راشد مناظ روڈ سے کیفے پیالہ، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں. پاور ہاؤس راؤنڈ اباؤٹ تک ہم نے کام کر دیا ہے. اب کیفے پیالہ تک اس سڑک کو لے کے جانے. ڈرین بھی بنائی ہے، سیوریج کو بھی ٹھیک کیا ہے، اور پھر سڑک کو بنایا ہے، اسٹریٹ لائٹس کو بھی ٹھیک کیا ہے. شارع نور جہاں کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے، اور صرف شارع نور جہاں پہ نہیں، اس کے ساتھ جو اوپر سے نالے آتے ہیں ان کے اوپر بھی کام چل رہا ہے. جو اس کے بیچ میں سے نالا گزرتا ہے اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے. شادمان نالا جس کے اوپر جا کے لوگ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس تو کرتے تھے، ہم نے جا کے کام سٹارٹ کرا دیا ہے. کام چل رہا ہے اور کام آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس وقت بھی سخی حسن کے ساتھ وہ نالے کے اوپر کام چل رہا ہے. ابھی وزٹ کروں گا میں اس کا. شارع ہمایوں، شارع جہانگیر نالے کے اوپر کام چل رہا ہے، آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا. سڑک کی بھی اب تعمیر چل رہی ہے. اظہر علی شاہ اسٹیڈیم کے سامنے سے ایک زمانے میں ہم گزرتے تھے، برا حال تھا. ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. تھوڑا سا اور میئر کراچی مرتضی وہاب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ منصب کے قابل سمجھنے پر عادت کا شکر گزار ہوں. کوشش ہوگی کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں. اگلے 100 دنوں میں کراچی کے شہریوں کو کام نظر آئے گا.